سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے جناب۔ 9+ ٹی وی انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور چلیں گے پاکستان، ہمارے بیورو چیف ہیں، انہیں پوچھیں گے آج کیسا دن وہاں پہ جا رہا ہے۔ سر کیا حال ہے؟ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ کیسا چل رہا ہے یہاں پہ عید کا دن؟ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت اچھا چل رہا ہے عید کا دن، عام روٹین کی طرح جس طرح پاکستان میں عید منائی جاتی ہے اسی طرح صبح تقریباً 5 بجے سے لے کر تو تقریباً دوپہر تک 10:30 بجے تک جو ہے وہ عید منائی گئی ہے، اور لوگ بڑے خوشی کے ساتھ پارکوں میں، کھلی جگہوں پہ، باغات میں انہوں نے عید کی جو ہے وہ نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد روٹین کی طرح جو ہے وہ قربانی بھی کی ہے، اور بچوں میں اور بڑوں میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے عید کے حوالے سے۔ جی یہ بتائیے کہ آج کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی سنا ہے کہ کوئی پیش آیا؟ ہاں جی بالکل، جس طرح پہلے بھی آپ کو رپورٹرلی آپ بتاتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ قادیانی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ 2 واقعات پیش آئے، جس کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ گڑی شو میں قادیانیوں کی جو بڑی عبادت گاہ ہے علامہ اقبال روڈ پہ، اس کے وجہ پیش آیا۔ وہاں پر وہ لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے تو باہر ٹی ایل پی کے جو افراد ہیں وہ وہاں پر آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی، اور وہ مسلسل جو ہے وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے عید کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو پولیس جو ہے وہ وہاں موقع پر موجود تھی، پھر پولیس نے ان کو جو ہے وہ طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کی، اس کے بعد وہ نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اسی طرح کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ لاہور کے علاقے شاہنامہ ٹاؤن میں پیش آیا۔ وہاں پر جب عید کی نماز ہو رہی تھی تو ٹی ایل پی کے افراد باہر آ گئے، انہوں نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی، اور نعرے بازی کرتے کرتے ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ گالیاں بھی دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد پولیس اور ڈی ایس پی متعلقہ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، لیکن وہ مزید تھے کہ جو افراد اندر جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے اور اس عبادت گاہ کو سیل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فون کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو باقی اپنے ساتھی تھے ان کو بھی بلا لیا، اور ان کو بلانے کے بعد وہاں پر انہوں نے دریا اور وہ صفحے بچھا کر وہاں پر دھرنا دینا شروع کر دیا، اور مسلسل اس بات کے اوپر مزید رہے کہ ہم نے اس جگہ کو سیل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تقریباً لاہور کی 2 ڈویژنز کی 12 سے 13 تھانوں کی جو پولیس ہے وہاں پر اس کو بلائی گئی، اور اس کے بعد ایک ریزرو پولیس کی گاڑی اینٹی رائٹ فورس کی وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ کو کسی طریقے سے بات چیت کر کے حل کیا جائے، لیکن وہ مزید تھے اس بات کے اوپر کہ ان قادیانیوں کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ صبح 5 بجے سے جاری رہا۔ تو اس کے بعد بہت دیر تقریباً کوئی 11:30 12 بجے کے بعد پھر پولیس نے ان کے خلاف جو ہے ایک ایکشن کیا، اور اس کے بعد کو وہاں سے ڈسپرس کر دیا۔ تو ان کی یہی کوشش تھی کہ ہم اس عبادت گاہ کو سیل کر دیں۔ ہم نے 12 تھانے میں بھی درخواست دی تھی، اور یہ متعدد جگہ پہ بتایا تھا کہ قادیانی شاعر اسلام کی خلاف ورزی کریں گے، ان کو روکا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرتے رہے۔ تو کتنے لوگ تھے مسجد کے اندر؟ کوئی ہے آپ کے پاس اطلاع؟ جی بالکل، ٹوٹل 35 افراد تھے جو اندر موجود تھے، ان میں بچے بھی موجود تھے، بزرگ بھی موجود تھے، اور باقی نوجوان بھی تھے جو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ٹی ایل پی کے ان ٹیررسٹ لوگوں کے ہاتھوں محبوس رہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جو لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، جنہوں نے اس طرح وہاں پہ پریشانی بنائی، انہوں نے خود نماز ادا کی یا نہیں کی؟ جی ان لوگوں میں سے تقریباً کوئی 100 کے قریب یا 75 یا 80 کے قریب افراد تھے وہ وہیں پہ موجود تھے۔ باقی سارے افراد جو ہے قریبی جو ان کی مسجد تھی وہاں پہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر دریا بچھا کر تو خود اپنی جو لوگ نہیں وہاں عید پڑھنے جا سکے، انہوں نے قادیانی عبادت گاہ کے سامنے سڑک پر دریا بچھا کر وہیں پہ عید کی نماز ادا کی، اور وہیں پہ اس کے بعد دھرنا بھی دیا، اور وہیں پر بیٹھے رہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے یا جب تک ہماری بات نہیں سنی جاتی ہم جو ہے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر اضافہ ہوتا گیا، پھر لوگ جیسے عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے رہے تو جہاں پر جمع ہوتے رہے، تو پھر ایک وقت آ گیا کہ یہ افراد 150 کے قریب 200 کے پونے 200 کے قریب پہنچ گئے، تو جو شدید نعرے بازی کرتے رہے، اور اس کے اطراف میں پولیس نے پھر چاروں طرف سے جو عبادت گاہ کے رستے ہیں ان کو سیل کر دیا، اور اس کے بعد پھر پولیس نے ایک ایکشن کرتے ہوئے ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ اب مسجد سے اپنے گھروں پہ جا چکے ہیں؟ جی بالکل، وہ جو قادیانی کمیونٹی کے افراد تھے وہ وہاں سے نکل کر
जो है वो अब घरों को जा चुकी है और जो इबादतगाह है वो फिलहाल बंद है। अच्छा सर, ये बताइए वहाँ पे गंदगी के क्या हालात हैं? जब भी कुर्बानी करते हो तो लोग वहीं पे जो भी चीजें होती हैं फेंक देते हैं जानवरों की, तो कोई हालात बेहतर हैं इस दफा या वही हालात हैं? जी बिल्कुल, इस दफा जो है वो LWMC की तरफ से स्पेशल टीमें बनाई गई है और वो हर मेन चौक के अंदर इनकी तरफ से एक कैंप लगाया गया है जहां पर ये लिखा गया है कि अगर आपको कोई लाइसें या कोई गंदगी किसी जगह पर नजर आती है तो आप 1139 पे कॉल करें या हमारे नुमाइंदे को वहां पर आके बताएं, हम वहां से उसको उठा लेंगे। लेकिन किसी भी जगह के ऊपर ये तमाम जो है वो गंदगी ना फैलाई जाए। तो काफी जगहों के ऊपर जो है अभी तक ताहाल कोई ऐसी वादे तौर पे गंदगी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमला जो है वो साथ साथ तमाम जगहों को साफ करता जा रहा है। ये अब इसकी सारी जो बेहतर सूरत हाल है वो रात देर के बाद पता लगेगी कि जब कुछ लोग जो है वो सुबह सुबह कुर्बानी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा। तो फिर रात तक जाके पता लगेगा कि क्या ये जो गंदगी थी सारी साफ हो चुकी है या अभी कहीं बाकी है। अच्छा, ये भी बताइए कि वैसे पाकिस्तान में जिस तरह इतनी गर्मी है, लोग एक दूसरे के घरों में आ जा रहे हैं, मेहमान नवाजी का सिलसिला भी चल रहा है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि ईद उल अजहा के मौका पर एक दूसरे के घर कुर्बानी के सिलसिले में लोग फिर जाते हैं, दावतें होती हैं कि हम रात का खाना आपकी तरफ खाएंगे, दोपहर का खाना आपकी तरफ खाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये सिलसिला जारी है और ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक जारी रहता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया था। तो उन 3 छुट्टियों के अंदर जो है वो एक दूसरे के घर लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खाते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये अब 2 दिन जारी रहेगा। आप वहां पे देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन तक भी ये गोश्त पहुंच रहा है, या ये बड़े बड़े लोग बस अपनी जिंदगी में मस्त है? कोई ऐसी नज़ारे देखे आपने? जी बिल्कुल, जो बड़े लोग हैं आप ठीक कह रहे हैं, वही लोग जो है वो अपनी जिंदगी में मस्त है। बहुत कम लोग हैं जो कि किसी गरीब का एहसास करते हैं और या ये समझते हैं कि हम जो कुर्बानी का असल हक अदा करते हुए उन गरीब लोगों को भी इसमें शामिल करें जो लोग ये कुर्बानी नहीं कर सकते। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको भी इस कुर्बानी में याद रखना चाहिए। लेकिन बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो कि ईद उल अजहा के मौके पर इस कुर्बानी में एक दूसरे को याद रखते हैं। बाकी ज्यादातर लोग जो है वो इसी कोशिश में होते हैं कि हम जो बकरा या गाय इसको ज़िबा करें और उसके बाद उसको फ्रिज में रख रहे और आराम से हम पूरा 6 महीने या कम से कम उसको खाते रहे। वहां पे कसाई आम नजर आ रहे हैं घरों के बाहर, जिस तरह वो जाके जानवर ज़िबा करके अगले के पास पहुंच जाते हैं, इसी तरह वहां पे माहौल बना हुआ है इस वक्त? जी बिल्कुल, इसी तरह गलियों के अंदर बड़े जानवर जिसे कहते हैं गाय वगैरह और जो ऊँट वगैरह है, ये इसी तरह गलियों में जो है उनकी कुर्बानी की जा रही है। बकरों को भी कुर्बानी गली में की जा रही है, लेकिन ये गर्मी होने की वजह से कोशिश की जा रही है कि कोई छायादार जगह मिल जाए जहाँ पर ये जो है सारा काम आसानी से हो सके, ताकि गर्मी की वजह से जो है वो ऐसी परेशानी ना हो कि गोश्त या कोई चीज खराब हो जाए। तो कोशिश यही है कि जिस तरह रूटीन में गलियों और बाजारों के अंदर ये कुर्बानी की जा रही है, इसी तरह जा रही है। सर, बिजली वगैरह का क्या, गैस बिजली आ रही है आज? जी 3 दिन जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 3 दिन ना तो लोड शेडिंग की जाएगी और ना ही जो है गैस की लोड शेडिंग की जाएगी, क्योंकि सुई गैस की तरफ से भी ये एलामिया जारी कर दिया गया और नेस्को की तरफ से भी ये एलामिया जारी कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो है गुज़श्ता रात के बाद से लेकर अभी तक जो है वो ना तो लाइट में कोई प्रॉब्लम आई है, ना ही गैस की लोड शेडिंग के अंदर कोई वादे फर्क नजर आया। अच्छा, जब ये 3 दिन नहीं फर्क पड़ रहा तो नॉर्मल दिनों में क्यों फिर फर्क पड़ जाता है? वैसे अजीब बात ही है। जी बिल्कुल, ये एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके अंदर वो ये अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम जो लोग हैं वो इस गैस को जो है सनती यूनिट को और दूसरे बड़े यूनिट्स में इस्तेमाल करते हैं और सनती यूनिट्स जितने भी होते हैं वो हमारे मुल्क की मीशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमने उसकी गैस पूरी करने के लिए जो है वो कमर्शियल तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो गैस की और बिजली की जो खपत है वो पूरी नहीं होती। तो इस वजह से फिर वो एक जवाब बनाकर बात पेश करते हैं कि हम इस वजह से जो है वो ये इसमें लोड शेडिंग करते हैं। खूब बाज़ बात ये भी कहते हैं कि अगर आंधी आती है या कोई मौसम खराब होता है तो सिस्टम ट्रिप कर जाता है। तो अदरवाइज जो है वो कहते हैं कि क्योंकि ये ईद का खास मौका है या कोई बड़ा दिन हो तो फिर वो लोड शेडिंग का ऐलान पहले कर देते हैं कि हम 2 दिन या 3 दिन ये काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान में आज का दिन कैसा रहा और जिस तरह उन्होंने आपको तफसील से बता दिया कैसा ईद का दिन वहाँ पे जा रहा है और क्या कुछ होता रहा सुबह से शाम तक। मकसद ये होता है कि आप तक इतला पहुँचानी कि
کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔